أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد البر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اگلا مہینہ ذی الحج کا، جس میں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے. لاکھوں فرزندان توحید اللہ کے گھر میں بیت عتیق کی حاضری دینے جاتے ہیں اور گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر واپس لوٹتے ہیں. اجازت ہو تو میں بھی ان میں آ کے شامل ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. ساری دنیا سے خوش نصیب انسانوں کو چنا جاتا ہے اور وہ باری تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جا کر فریضہ حج ادا کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج مبرور نصیب کرے. عزیزان گرامی، اسلام کے 5 ارکان ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے. ہمارے دین کی بنیادی ارکان 5 ہیں. ایک توحید ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا. اب جو مسلمان ہوا اس پر اگلے 4 فرائض اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. ایک نماز ادا کرنا، توحید کے بعد نماز ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور زندگی میں 1 مرتبہ حج ادا کرنا. یہ ارکان اسلام ہیں، فرائض اسلام ہیں. ان فرائض کو اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ گنہگار، بدکار اور اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. اور ان میں سے کوئی کسی کا اگر انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. عمل نہ کرنے والا گنہگار ہے، انکار کرنے والا کافر بن جاتا ہے. مثلا حج، مالداروں پر حج ادا کرنا، زندگی میں 1 مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے. اگر کوئی توفیق ہونے کے باوجود بھی، حج کے شرائط موجود ہونے کے بعد بھی
حج ادا نہیں کرتا تو یہ گنہگار ہوا، بدکار ہوا. لیکن اگر کوئی انکار کر دے کہ یہ حج کیا ہے میں نہیں مانتا، اگر کوئی انکار کر دے اس کی فرضیت کو نہ مانے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا. دار سمجھو تھا انہن پنجن رکنن کے نہ منجن وارو کافر بنتی ونے تو، عمل نہ کرن وارو گنہگار بنتی تو. انہن پنج رکنن مجھاں آخری رکن حج ادا کرنا. حج قصد یا ارادے کے سربوا اللہ جے گھر جو ارادو کرے، جکو مکہ مکرمہ جے اندر اللہ جو گھر آ، ان پاک گھر جی زیارت مقرر مناسک احکام ادا کرن جے لا ونجن ان کے حج سربو. جن کے صحت سلامت ہوجے ایترا پیسہ ہوجن جو پنجی ٹکیٹ اچن وجن جی اتے جو خرچ جترا نہیں حج تے وجے تو پوئیوں جکا وجہ بچہ ہیں اولادا انہن جو خرچ پکوب انہیں وقت موجود ہے مہیا ہوجے، رستے میں کا رکاوٹ نہ ہوجے. تو ان شرطن کے جن کے یہ شرط سامون ادا تھی وجن ہاں ان جی متا حج ادا کرن فرض ہے. صحت بچس، پیسو بچس، رکاوٹ بنا ہے پوب حج تے نتھو ونے ونیس تا کافر تھی مرے، یہودی تھی مرے، نصارو تھی مرے، مگر مسلمان تھی نہ مرندو. بات سمجھے؟ جو مالی توفیق ہونے کے باوجود بھی حج پر نہیں جاتا، صحت بھی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی حج پر نہیں جاتا، وہ مرے گا تو یہودی ہو کر مرے، نصارہ ہو کر مرے، کافر ہو کر مرے، اس کی مرضی ہے، لیکن مسلمان ہو کر نہیں مرے گا. مالدارن جے لائے زندگی میں ہکڑو بیرو حج ادا کرنا فرض آ. پر جے کریں اللہ تعالیٰ توفیق جے تو ب حج کرے، 3 حج کرے، 4 حج کرے اچھے. جے مانو 4 حج کیا ان جا حج اللہ وٹ مقبول پہجی ویا، انہیں تو دوزخ جی باہ تا معافا، پر دنیا جی باہ انہیں کے نساڑی دی. غریب چوک اگر کسی نے اللہ کی خاطر اس کی رضا کے لیے 4 حج کیے ہیں، ایک تو ہوا فرضی، باقی 3 ہوئے نفلی. جس نے 4 حج ادا کیے اس کو جہنم کی آگ تو نہیں جلائے گی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ دنیا کی آگ جل رہی ہو اس میں اس کو اگر کوئی پھینک دے تو دنیا کی آگ بھی اس کے بال کو بیکا نہیں کرے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حج اڑی نعمتا، حج اڑو اللہ جو فضلہ. جنہیں کو بانو حج جلا نکرے تو رب العالمین جل شانہ فرمائے تھے یہ مجھو وفتا، یہ مجھو مہمان آ. حج کے لیے جانے والا یہ میرا مہمان ہے. بولو کس کا مہمان ہے؟ یہ میرا ڈیلیکیشن ہے، میرا وفد ہے. ان کو میں نے بلایا ہے. جو حج کے لیے جا رہے ہیں حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کو میں نے بلایا ہے اور انہوں نے میرے بلاوے پر لبیک کہی اور میرے در پہ میرے لیے آ رہے ہیں. اب جہاں سے یہ گزرتے ہیں زمین کی خشک اور تر ہر چیز اس پر گواہی دے گی. صالح آباد میں حج جلا نکتو، صالح آباد جا ورن بوٹا زمین
जायूं भितियूं इहे बि क़यामत जे ॾियारे में शाहिदी ॾींदियूं। कराची मां निकितो, कराची जा दर दीवारियूं, उहे रोड, उहे रस्ता, उहे ज़मीनूं, उहे हंध, उहे आस्थाना उन ते क़यामत जे ॾियारे शाहिदी ॾींदा। ऐं जेॾीमहिल हाजी सगोरो चवे थो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जी अॼु तव्हांखे बि हज कराइणो आहे मूंखे, तसव्वुर में 14 हज ते वञूं था पिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इहो हज जो तरानो आहे। जेॾीमहिल एराम ॿधी ऐं हाजी सगोरा तलबियो पढ़नि था न, त इन जो हिकिड़ो लफ़्ज़ जबल उहद जहिड़ो वज़नी थी उन जे अमलनि में तोरियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिथों लॻे थो हर शइ उन जे लाइ गवाही ॾींदी, ऐं अल्लाह खां जेका दुआ घुरंदो अल्लाह उनजी दुआ क़बूल फरमाईंदो। हाजी हाथ उठाकर जो अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं बोल मेरे बंदे, तू बोलता जा मैं कबूल करता जाऊं। बोल, अपने लिए बोल, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए बोल, अपने वतन के लिए, घर वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, जिसके लिए तू दुआ मांगेगा मैं तेरी दुआ रद्द नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। फिर जब हज करके वापस लौटता है तो हज के आने के बाद जिलहज के बाकी जो दिन बचे, मुहर्रम, सफर और रबीउल अव्वल तक, रबीउल अव्वल के आधे महीने तक जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता रहेगा। सुभान अल्लाह। रुगे उतो उन्हें जी दुआऊं उते कबूल न क्यों, पर हिते मोटी आयो आ न तब इन्हें जो दुआऊं अल्लाह वट कबूल है। इन्हें जे लाए रब्बुल आलमीन फरमाए व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज ऐं उम्रो अल्लाह जे खातिर मुकम्मिल कयो। अध में छॾे न वञो, मुकम्मिल मनासिक अदा कयो। इहो तव्हां जे लाइ दुनिया ऐं आख़िरत जी भलाई जो सरमायो आहे। अल हज अशहुरुम मालूमातुन फमन फरद फीहिन्नल हज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। हज ॼातल सुञातल महीना है, शवाल, ज़ुल्क़ाद, ज़ुलहज, ये अशहुरुम मालूमात आहिनि। हज जा महीना अशहुरुल हज आहिनि, ॼातल सुञातल। सभिनी खे ख़बर आहे त शवाल खां पोइ हाजी तयार थींदा आहिनि, ज़ुल्क़ाद में रवाना थींदा आहिनि, ज़ुलहज में हज पढ़ंदा आहिनि ऐं वरी वापसि मोटंदा आहिनि। ये ॼातल सुञातल महीना आहिनि। रब थो फरमाए त जंहिं ते हज फर्ज़ थी वञे, हज अदा करे त पोइ उन में शैतानी ऐं शहवानी ॻाल्हि न करे, झेड़ो झगड़ो न करे, बेफ़रमानी जा कम न करे, हज जे लाइ निकिरे त सचो पचो मोमिन बणिजी निकिरे त अल्लाह वटो रहमतुनि जूं झोलियूं भरे मोटे थो। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, तव्हां जेको बि चङाई जो कमु कयो था अल्लाह उनखे ॼाणे थो। हज जे रस्ते में जेके विखूं भरियव, जेकी कदम खयव, उहे सभु तव्हांजा अल्लाह ताला ॼाणे थो पियो, ऐं इन्हनि सभिनी जो अल्लाह वटि तव्हां जे लाइ अजुर ऐं सिलो आहे। ऐं मुंहिंजे सुहिणे हबीब मदीने वारे ताजदार फरमायो त जेको माण्हू हज जे रस्ते में ख़र्च करे थो, हज जे रस्ते में जेको माण्हू ख़र्च करे थो, ख़ुदा जे रस्ते में ख़ैरात करे। हज़रत सैयदना बुरीदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मरवी हदीस आहे। हज़रत हाफ़िज़ दिमयाती ऐं तबरानी इमाम बेहकी रिवायत आंदी आहे। मदीने वारे साईं फरमायो अन नफ़क़तु फिल हज
कन्नफ़क़त फ़ी सबीलिल्लाह ब700 ज़िफ़न, हज के रास्ते में जो खर्च करता है अल्लाह की राह में खर्च करने से 700 गुना ज्यादा अजर और सवाब मिलता है। जी, आप किसी यतीम को दें, किसी गरीब को दें, किसी मोहताज को दें, 1 रुपया दें तो 1 रुपए का 1 रुपया ही तुम्हें अजर और सिला मिलेगा। लेकिन वही रुपया अगर हज के लिए खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला 700 रुपए लेकिन उसको दुगना करके देगा। 700 को दुगना करो तो 1400। 1 रुपया जो दूसरी राह में खर्च करो, वो भी खुदा की राह हो, मसलन मदरसे में दो, गरीबों को दो, खैर खैरात करो, 1 रुपए का अजर मिलेगा। लेकिन वही 1 रुपया अगर हज के रास्ते में खर्च करते हो तो 1400 रुपयों का अजर और सवाब तुम्हारे दफ्तर में लिख दिया जाता है। अगर किराया महंगा हो गया है तो आप घबराएं नहीं, आपका अजर बढ़ गया है, आपका सवाब बढ़ गया है। आप फिक्रमंद ना हो, इसका सिला तुम्हें मिलेगा। और मेरे आका फरमाते हैं कि हज ने कसम उठाई है। 2 चीजें हैं जो उन्हें कसम उठाई है, एक हज ने, एक जिना। हज ने कसम उठाई है कि जो हज पड़ेगा वो मिस्कीन होगा, अल्लाह ताला उसको माला माल कर देगा, खुशहाल कर देगा, उसकी रोजी में बरकत डाल देगा। हाजी जब हज पढ़ के आएगा तो वो तवंगर और मालदार हो जाएगा। और जिना ने कसम उठाई है कि जो जिना करेगा वो तवंगर होगा तो मुफलिस और कंगाल बन जाएगा, मुफलिस और कलाश बन जाएगा। हज कसम खयों त हज पढ़ंदड़ हज अदा करण वारा मालदार थी वेंदा, ऐं जिना कसम खयों त जिना करण वारा मुफलिस, मिस्कीन, मोहताज, मकरूज बणजी वेंदा। अज़ान गिरामी, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पाक में एक सहाबी है माइज तमीमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अर्ज करने लगे अय्युल अमाल अफदल या रसूल अल्लाह, कुर्बान जाऊं मेरे महबूब, आप फरमाए कि अमाल में से सबसे अच्छा अमल कौन सा है? सहाबी पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, सब अमलों से ज्यादा अच्छा अमल कौन सा है? मेरे आका ने फरमाया काल ईमान बिल्लाहि वहदह, अल्लाह ताला अकेले को मानना, अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना, अल्लाह पर ईमान लाना, उसकी तौहीद को मानना, ये सबसे ज्यादा अच्छा अमल है, सबसे बेहतरीन अमल है। सुम्मा हज्जतुन बर्रतुन, उसके बाद ईमान लाने के बाद अगर कोई अच्छा अमल है तो मेरी उम्मत के अंदर सबसे अच्छा अमल है नेकी वाला हज अदा करना। बोलो, हज अदा करना, ये हज अदा करना ईमान के बाद सबसे अच्छा अमल है। तफदुल साइर अमाल कमा बैन मतल शम्स इला मगरिबिहा, और सब अमाल से हज करना ऐसा मुनफरिद और मुमताज और ज्यादा शान वाला है जैसे मशरिक और मगरिब का फर्क है। मशरिक और मगरिब का जैसे फर्क है, इस तरह दूसरे अमाल और हज के अमल में इतना सारा फर्क है। बेशक नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, खैरात करना अच्छा, और जितने भी अमाल हैं सब अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा अमल है हज करना। सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूं आप तैयार हो जाएं, हज के लिए तैयार हो जाएं, रपड़ बदो, हलो हज दिला, नियत सच्ची कयो, टिकट भी मिली वेंदव, वीजा भी मिली वेंदव, नियत सच्ची। मुझी भेण ऐं मुंहिंजो भेणियो आहे, भेण मुंहिंजी आहे ॾाढो रुनी, कि साईं मूंखे ॾाढी सिक आहे त मां हज ते वञा, आहियां मिस्कीन, पैसो कोन्हे को,
دعا گھری مجھے تو رات جو تھی تہجد پڑھی برکات نفل پڑھی دعا گھر تو مجھا مولا مجھے حج نصیب کر 4 ڏينهن گزريا دعا گھرائے وئی ۽ پنجو وڃي وا جو ٻڌايو ماس رات جو وڃي دعا گھري 4 ڏينهن گزريا هڪڙو ماڻهو آيو ان مجھے بھيڻ ۽ بھيڻي وي جي لاءِ مجھے بھيڻي وي کي چين ته توهان 2 سال مرس حج تي وڃو توهان جو ٽڪيٽ خرچ هتي جو سڀ مجھے مٿو مدینہ منورہ میں کو ماڻهو مونکي مليو چيسي مسجد جو بانگ آیا مسجد میں بانگ چوندو ہے بانگے جی پگار 2,000 ॾींदा आहिनि कि वो पेट गुज़र भी मुझो कोन थो थी सके पर हर साल मदीने शरीफ में रमज़ान जा रोज़ा जे मदीने में रखंदो हर साल जो रोज़ 2,000 पगार आहे पेट पूरो नथो पवे ऐं हींअर रमज़ान जी टिकट 50-60 हज़ार रुपया लॻी पई आहे तूं हर साल कीअं ईंदो चएसि जॾहिं शाबान जो महीनो थींदो आहे बस दिल बेकरार थींदी आहे ऐं रोअंदो आहियां ऐं दुआऊं घुरंदो आहियां दरूद पढ़ंदो आहियां मदीने वारे साईं खे सॾड़ो कंदो आहियां त साईं मूं वटि कुझु कोन्हे भला तुंहिंजे खज़ाने में त सभु कुझु आहे मूं वटि कुझु न आहे तो वटि सभु कुझु आहे मूंखे टिकेट खपे मां मदीने में रोज़ा वञी रखां चएसि हर साल ॿुधाए पियो त मूंखे 35 या 40 साल अची त मुंहिंजो हिकिड़ो साल बि गुथो न आहे हर साल ते रमज़ान जा रोज़ा मदीने में नसीब थींदा सम्झो था नियत सची हुजे सल्लल्लाहु अलैहि माजा में हदीसा मुझे सुने हबीब जो बियो नंबर खलीफो हजरत सैयदना उमर फारूक तो रिवायत करे यहाँ न ठारे फरमान मदीने वारे साईं जो ही पहुंचाइण वारो उमर आदिल अञा भी शक अथव जेके पक्का ज़ोत मदे गणे अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد मुझे सुने हबीब फरमायो हज करे अचो वरी उमरो करे अचो वरी हज ते वञो हज करे अचो वरी उमरे ते वञो उमरो करे अचो वरी हज ते वञो तव्हांजा पंधड़ा हर महीने दे हुजनि इंशाअल्लाह मदीने हलबो वरी इंशाअल्लाह हलबो वरी हर माल मुस्तफा खां वठबो वरी इंशाअल्लाह मदीने हलबो वरी वञो हज करे अचो वरी उमरे ते वञो उमरो करे अचो वरी हज ते वञो साईं फरमाइनि था ईअं तव्हां कंदा रहो अल्लाह ताला तव्हांजूं 2 शयूं ख़त्म करे छॾींदो रब जो वाइदो आहे हिकिड़ो तव्हांजी मिसकीनी विञाए छॾींदो मोहताजी ख़त्म करे छॾींदो ॿियो तव्हांजे ज़िंदगी जा गुनाह मेटे माफ़ करे ख़त्म करे छॾींदो मुझे ध्यान दीजिए 2 चीजें हैं एक इंसान की माली जिंदगी है माशी जिंदगी है और एक इंसान की मजहबी जिंदगी है कारोबारी जिंदगी है एक दीनी जिंदगी है दीनी जिंदगी में इंसान से खताएं सरजद हो जाती हैं
गुनाह भी हो जाते हैं, बेफरमानी के काम भी हो जाते हैं, और माशी जिंदगी में इंसान पर कर्जे भी आ जाते हैं, नुकसानात भी हो जाते हैं, परेशानियां भी आ जाती हैं, कभी कोई घाटा भी हो जाता है, मिस्कीनी मोहताजी भी आ जाती है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह का वादा है कि तुम्हारी दीनी जिंदगी में भी और माशी जिंदगी में भी, दोनों में अल्लाह ताला ने भलाई का वादा कर दिया है। दीनी जिंदगी में तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारे दफ्तर पर कोई गुनाह नहीं छोड़ेगा जिसको मेट न दे, और तुम्हारी माशी जिंदगी में जितनी मोहताजी है, तंगदस्ती है, परेशानी है, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हज बार बार कयो, उम्रो बार बार कयो, हेडो गुनाहन का बि पाक, होडो गुरबत ऐं मिस्कीनी का बि छुटकारो। बकस कहिड़ी आहे हिन में? हाँ? पर हाणे हिकिड़ा वरी पैसा मिलिया आहिनि त बैंक में रखी वेठा आहिनि। हाँ? एक बंदा आया, बोला मैं रिटायर हुआ हूँ, जो मुझे पैसे 10-12 लाख मिले हैं पेंशन के, वो बैंक में रख दिए हैं, अब उनमें से जो इंटरेस्ट मिलता है वो लेता रहता हूँ, पैसे मेरे जमा हैं और मुझे इंटरेस्ट मिलता है, उससे मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने कहा कि अल्लाह तुझे हिदायत दे, ये पैसे जो तूने रख दिए हैं अब तेरे काम तो नहीं आए, इससे नफा और उठाएंगे और हिसाब तुझसे लिया जाएगा, और जो तू ले रहा है ये सूद है, ये हराम है, ये खिंजीर की तरह हराम है, ये कुत्ते और सूअर की तरह हराम है, जो खुद भी खा रहा है, बच्चों को भी खिला रहा है। इस दौलत से तुझे क्या फायदा हुआ? इन पैसों का तुझे क्या नफा मिला? अरे पैसे तो तेरे वही अच्छे थे कि अगर इनसे तू हज पे चला जाता, उम्रा कराता, कोई मस्जिद बना देता, कोई खानकाह, कोई मदरसा बना देता, कोई अच्छे काम में लगा देता। तू आज है, कल मौत आ जाएगी, कल तेरा कब्र के अंदर पांव हो जाएंगे, तो ये दुनिया तो यहीं धरी की धरी रह जाएगी। तेरी दौलत तो वो थी जो अल्लाह की राह में खर्च कर देता। बोला अच्छी बात आपने बताई है, बस इस साल में हज के लिए जाऊंगा, लेकिन मुझे पता चला कि वो उसी साल हज पर जाने से पहले ही फौत हो गया। अब वो पैसे वहां पड़े बैंक में, और वो सूद खा के खुद को भी गुनहगार बना कर गया और घर वालों को भी गुनहगार बना कर गया। अरे दोस्तों, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें सरमाया दिया है तो सांप बनकर उसके ऊपर बैठ न जाओ, जमा करके न रखो। अगर अल्लाह ताला ने दौलत दी है तो अल्लाह की राह में खर्च करो, और सबसे अच्छा खर्चा है कि हज पर चलो, उम्रे पर चलो। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैस लहू जज़ाउन इल्लल जन्नते। साईं फरमाइनि था त उम्रे खां उम्रे ताईं विच में जेकी गुनाह थिया से सभु रब उम्रे जे सदके मेटे छॾींदो। विच में जेकी नंढा वॾा सगीरा कबीरा ज़ाहिर गुजा गुनाह थिया सभिनी जी माफ़ी। हाँ, उम्रो करे आयो, वरी मोटी आयो, ख़तम थी वियो, इंसान आहे, ख़ता जो पुतलो आहे, वरी ॿियो भेरो उम्रे ते वियो, विच में जेकी भी मदायूं थियूं सभिनी खे लीको, सभिनी खे मंधियणो। साईं फरमाइंदा वल हज्जुल मबरूर लैस लहू जज़ाउन इल्लल जन्नते, नेकी वारे हज जो बदलो बेहिश्त खां सवा ॿियो को आहे ई न। जो हज मबरूर अदा करके आए उसका सिला, उसका अजर
اس کا بدلہ تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازے کھول کر دے دے گا کہ حاجی ادھر چلا، حاجی ادھر آ، یہ دروازے جنت کے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا کیونکہ جب بندہ میدان عرفات میں جاتا ہے حج کے لیے، 9 ذی الحج کا دن، حج کا دن، جب لاکھوں فرزندان توحید میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، پاؤں ننگے، سر ننگا، 2 چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، عجیب منظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار دکھائے۔ ڈسو ہیر جلسے میں کہیں کارا کپڑا، کہیں ساوا، کہیں نیلا، کہیں پھکا، کہیں اچھا، ہر کہیں رنگ ڈھنگ جدا ہے، پر جنہیں 40 لکھ مانو ہکڑی جائے تے سبنی جو لباس ہکڑو، ہتے سب کی بولی جدا ہے، کو اردو تو گالائے، کو پشتو تو گالائے، کو سندھی، کو سرائکی، کو عربی، کو فارسی، پر ہتے سبنی دی بولی ہکڑی، سبنی دی زبان ہکڑی، کیڑی؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک زبان، ایک پوشاک، ایک ہی میدان، ایک ہی رب کے ماننے والے، ایک ہی میدان میں آسمان کے سایہ تلے کھڑے ہیں۔ اب اسی دن پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا کان یوم عرفہ ان اللہ ینزل الی السماء فیباہی بہم الملائکہ، جب یہ 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے، نیچے اتر آتا ہے اور کہتا ہے، فرشتوں سے خوشی کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا، اے میرے فرشتوں دیکھو دیکھو میرے بندوں کو کیسے غبار میں اٹے ہوئے، بال ان کے پریشان، دھوڑ مٹی لگل، میرڑا میرڑا وہ کپڑا احرام جا متھڑا اگھاڑا جسم تے دھوڑ پئی تھن، یہ مجھا ملائکو ڈسو تو مجھا بانا پرے پرے کو کیے مجھے درد حاضر تھیا ہے۔ فرشتوں دیکھو تو صحیح، آج یہ منظر تو دیکھو میرے بندے کس طرح کٹھے ہوئے ہیں، کوئی عرب سے، کوئی عجم سے، کوئی پاکستان سے، کوئی ایران سے، کوئی افغانستان سے، کوئی کہاں سے، ساری دنیا سے میرے بندے کٹھے ہوئے میرے خاطر۔ انہوں نے اپنے زیب و زینت کو ترک کر دیا، اپنے پسندیدہ کپڑے اتار کر 2 بنسلی چادریں پہن کر آج میرے دوارے پر آ کر کھڑے، اور دیکھو سارے ہاتھ اٹھائے میری رحمت کو تک رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں، میرے در پہ امیدوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتوں ذرا دیکھو کس طرح یہ سفر کر کے بڑی دور دراز سے میرے بارگاہ میں آئے ہیں۔ اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تم سب فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ آج میں نے اعلان کر دیا سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ فرشتوں دیکھو دیکھو کس طرح میرے در پہ آئے ہیں، تم گواہ ہو جانا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اے رب فیہم فلان یزہو و فلان و فلان، میرے مولا ان میں وہ فلاں بندہ بھی کھڑا ہے جو حج کے لیے تو نہیں آیا ہے، وہ تو دکھلاوے کے لیے آیا ہے۔ میرے مولا وہ فلاں ٹھیلا لگائے واپار کر رہا ہے، وہ فلاں ڈرائیور ہے جو گاڑی چلا کر
حاجی کو لے کر آیا ہے وہ حج کے لیے نہیں آئے، وہ تو کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں۔ میرے رب فرماتے ہیں فرشتوں آج ان حاجیوں کے ساتھ جو بھی کھڑا ہے گواہ ہو جاؤ ان سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کرے شرع اساں جو پندڑو ہوتے تھے۔ منا جیت بازار میں، منا جیت بازار میں بیہ بٹرے ہلی ٹک جے وہ جیت مدینو ڈٹھو یر ساتھ لکیاں ٹکے جیت مدینو ڈٹھو یر ساتھ لکیاں ٹکے ساتھ لکیاں ٹکے ساتھ لکیاں ٹکے اور یا رسول سچے وہ جیت مدینو ڈٹھو یر ساتھ لکیاں۔ سبحان اللہ۔ اینو حج پڑی گناہ بخش رائے جیری ملب مسجد الحرام میں طواف ودا جو کرے موکلانی جو طواف کرے باہر نکرن تھا تو باہروں وری بسوں بیٹھیوں ہیں، بسوں سجل تھیوں مدینہ 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 مدینہ۔ آئے آئے یہ ڈرائیور جن میں ہو کھو دیتا ہے نا مدینہ ماں چودہ نے جا چپ ونی چمہ۔ سبحان اللہ۔ ہڑتا ہے تے کراچی میں بھی دو نا بس جو کلینڈر سڑی دو لالو کھیت نیپا چورنگی یہ چون دو نا۔ سبحان اللہ۔ مسجد الحرام نے درکھوں نکرو تو ڈرائیور بیٹھا ہے مدینہ 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 مدینہ۔ یہ میرے خدا آئے ایک دن میں تو وہ دن ایسا، یہ میرے خدا آئے ایک دن تو وہ دن ایسا، مکے میں جو دن گزرے ہو رات مدینے میں، لجپال محمد کی ہے ذات مدینے میں، کچھ اشک ندامت کے کچھ ہار درودوں کے، یہ لے کے چلیں گے ہم سوغات مدینے میں، یہ لے کے چلیں گے ہم سوغات مدینے میں، لجپال محمد کی۔ یہ ڈرائیور جن میں ہو کھو دیتا ہے نا مدینہ ماں چودہ نے جا چپ ونی چمہ۔ سبحان اللہ۔ ہڑتا ہے تے کراچی میں بھی دو نا بس جو کلینڈر سڑی دو لالو کھیت نیپا چورنگی یہ چون دو نا۔ سبحان اللہ۔ مسجد الحرام نے درکھوں نکرو تو ڈرائیور بیٹھا ہے مدینہ 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 مدینہ۔ یہ میرے خدا آئے ایک دن میں تو وہ دن ایسا، یہ میرے خدا آئے ایک دن میں تو وہ دن ایسا، مکے میں جو دن گزرے ہو رات مدینے میں، لجپال محمد کی ہے ذات مدینے میں، کچھ اشک ندامت کے کچھ ہار درودوں کے، یہ لے کے چلیں گے ہم سوغات مدینے میں، یہ لے کے چلیں گے ہم سوغات مدینے میں، لجپال محمد کی۔
میں اے میرے خدا ایک دن تو وہ دن ایسا دن تو وہ دن ایسا مکے میں جو دن گزرے وہ رات مدینے میں لجپال محمد کی اس راہ پر تو پاؤں سے نہیں سر کے بل جانے چاہیے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ پھر جو خوش نصیب مدینہ منورہ جاتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں من جاءنی زائرن جو میرے مدینے میں صرف میری زیارت کے لیے آتا ہے اس کی اور کوئی منشا نہیں اس کا اور کوئی غرض و مقصد نہیں صرف میری زیارت کے لیے آ جاتا ہے تو اس کا مجھ پر حق ہو گیا کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا اور گواہی بھی دوں گا جب میرے در پہ آتا ہے تو میں گواہ بن جاؤں گا کہ میرے مولا یہ صالح آباد سے میرا غلام میرے در پہ آیا میرے مولا میں اس کا گواہ ہوں کہ میرے مولا میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس کا سفارش کرنے والا محمد عربی ہو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیا مراعات ملیں گی اس کو کیا کچھ ملے گا سبحان اللہ میری تو جب حاضری ہوتی ہے نا تو قریب تو میں لائق نہیں ہوں بس دور سے ایک ستون ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں پھر وہاں جا کر عرض کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور خصوصاً آپ کے لیے بھی میرے آقا جو میرے محبت والے آپ کے عشق والے جو غلام صالح آباد میں آتے ہیں فضل آباد میں دلبر آباد میں کرم پور میں آتے ہیں میرے کریم آقا ان سب کے لیے آج رحمت کی خیرات دیں جو تمہاری چال سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل نہیں میں نہیں یہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا سب سے بڑی ایک التجا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی کیا کہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا
محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ آگ میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانا یا رسول اللہ بس اپنا کرم کرو ہمارا حج بھی یہی ہے ہمارا عمرہ بھی یہی ہے بس آپ راضی ہو جائیں سبحان اللہ پھر وہ کریم حیات النبی بیٹھے ہیں یوں سامنے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں ہائے 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 اللہ وہ گھڑیاں ہم سب کو ملائے کہ دربار حبیب پر ہم سب کی حاضری ہو جائے مینوں کو جیوے نہ چھڑیوے تو سنبھلیاں دے ہتھ نجوے مینوں کو جیوے نہ چھڑیوے مینوں کو جیوے نہ چھڑیوے تو سنبھلیاں دے ہتھ نجوے تو سنبھلیاں دے اسا چھڑنا تیرا درنا تیرے دروازے تے مرنا تیرے دروازے تے مرنا اسا چھڑنا تیرا درنا تیرے دروازے تے مرنا تیرے دروازے تے مرنا سنو روز حشر دا ڈرنا سدا توں یوں وکیل تے ججوے سدا توں سدا توں یوں وکیل تے ججوے تو سنبھلیاں دے ہتھ نجوے تو سنبھلیاں دے ہتھ نجوے مینوں کو جیوے نہ چھڑوے مینوں کو جیوے سدا تیری ذات تے مانے تیرا مکھ جیویں قرآن تیرا مکھ جیویں قرآن تیری دید کراں رج رج میں تیری دید کراں تیری دید کراں آنکھوں تیری دید کراں رج رج میں تیری دید کراں رج رج میں تو سنبھلیاں دے ہتھ مینوں کو جیوے نہ چھڑوے تو سنبھلیاں دے ہتھ سبحان اللہ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جے کو حج کرے حبیبن کی زیارت کرے واپس موٹے چھو گناہن کا ایئے پاک کئی صاف دی موٹے دو جے انہیں نہیں ہو جینے میں کہ جیجل ماں جینے ہو جب اس کو اس کی ماں نے جنا تھا اس کے دفتر میں کوئی گناہ نہیں تھا اب جب حج کر کے واپس آ رہا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان کر دیا ہے مغفرت کا تونگری کا اپنی رضا کا اپنے جنت کا اپنی نعمتوں کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے پھر جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ تیار ہو جائے اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سال حج کی سعادت نصیب کرے جی کرو گے
میں وہاں جا کر آپ کے لیے دعا کروں گا. آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے کہ حج کی سعادت نصیب ہو. اور وہاں جا کر وہ متبرک مقامات، وہ دعاؤں کی قبولیت والی جگہ ہیں جو مجھے معلوم ہے نا کہاں کہاں دعا قبول ہوتی ہے، ان ساری جگہوں پر میں انشاءاللہ آپ کے لیے جا کر دعا کروں. پھر اللہ تعالیٰ کرے کوئی ایسا دن آئے کہ یہ ساری جماعت کٹھے ہو گئی. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اگر وہ کرم کر دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو نیت کا خلوص چاہیے اور اللہ کی فرما برداری چاہیے. اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے حکموں کی تعمیل کرو، ارشاد بجا لاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرتا ہے. پھر یہ محبت، یہ طلب اور یہ تڑپ تب نصیب ہوگی جب اللہ کا ذکر کرو گے. میں اٹا پڑا ہے، دل غفلت کی دھول پڑ گئی ہے دل پر. اللہ بھول گئے، اللہ کا حبیب بھول گئے، آخرت بھول گئے. یہ دھول اتارنا چاہتے ہو یا نہیں؟ دل کو روشن کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ حضور کی محبت چاہتے ہو یا نہیں؟ اگر چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. اللہ اللہ اٹھندے ویندے ہلندے چلندے رات ڈیوں صبح شام یو ورد جے اللہ اللہ ہو جی ہنگار فقیرو ہو جی ہنگار ہو جی ہنگار فقیرو ہو جی ہنگار. ذکر کمایو ذکر کمایو ذکر کمایو ذکر کمایو او ذکر میں بیڑا پار فقیرو ہو جی ہنگار ہو جی ہنگار فقیرو ہو جی ہنگار فقیرو ہو جی ہنگار فقیرو ہو جی ہنگار. ذکر کمایو ذکر کمایو ذکر میں بیڑا پار فقیرو ہو جی ہنگار. او مالوئی مایا کم نہیں دئی مالوئی مایا کم نہیں دئی اے مالوئی مایا کم نہیں دئی مالوئی مایا مالوئی مایا کم نہیں دئی مالوئی مایا کم نہیں دئی. دنیا دیاں دیاڑا چار فقیرو ہو جی ہنگار. شانہ بلے بلے میرے نبی دیاں شانہ رب سونے کائنات بنائیے یار دی خاطر ساری بزم سجائیے. رب نے لکھائیاں شانہ یار دیاں رب نے لکھائیاں شانہ یار دیاں سونے من موڑے من ڈار دیاں سونے من موڑے من ڈار. سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں آکھو میرے نبی دیاں شانہ میرے نبی دیاں شانہ. جگ سارا دی آل دا صدقہ پلدا ہے ہر پاسے پنج
तन दा लंगर चलदा है जग सारा दी आल दा सदका फलदा है हर पासे पंजे तन दा लंगर चलदा है लगियां ने मौजा संसार दिया लगियां ने मौजा संसार दिया सोने मन मोने मन डार दिया सोने मन मोने मन डार दिया सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दी फरमा बरदार थियो सुन्नतुन जी ताबेदारी कयो अल्लाह जो जिक्र कयो कुरान सा मोहब्बत रखो त अल्लाह भी राजी थे मदीने वारो साईं दुनिया जी कामयाबी ऐं आखिरती कामरानी उनखे मिलंदी जेको मदीने वारे साईं जे दर जो सच्चो गुलाम बणंदो महबूब जे फरमा बरदारी वारी वाट मुझे सोने हबीब जे दर जी जे गुलामी हासिल कई उन जे लाइ हिते बि वाह हुते बि वाह अल्लाह ताला जल्ल शान शान सा सभनी के हज नसीब करे मदीने वाले साईं जे दर जी हाज़िरी नसीब करे ऐं हिकड़ी ख़ुसूसी आखिरी गुजारिश कंदुसि त ही आस्थानो ही दरबार इंशाअल्लाह ही मेला ही मोहब्बतूं क़यामत ते खुदा कंदो कायम दायम मस्जिद मुबारक ही आस्थानो अल्लाह कदो क़यामत ताईं आबाद हूंदो ऐं ही तव्हां जे फ़ाइदे तव्हां जे भलाई जे लाइ मरकज़ ठहियो आहे जी हे सभई हेतिरा माण्हू मातली त कोन था अची सघनि न पोइ मां पाण पंहिंजे घरों किरायो भरे ख़र्च करे हर महीने अचां थो त जीअं गॾिजी तव्हांखे यार जो पैगाम तव्हां दावत कोन ॾींदा आहियो मूंखे किरायो कोन ॾींदा किरायो मां पंहिंजो करे ॾींदो आहियां सिर्फ तव्हांजे फ़ाइदे जे लाइ तव्हांजे ख़ैर पाई जे लाइ तव्हांजे सजण पाई जे लाइ ख़ुदा जी ज़ात जी इज़त जो कसम आहे ॿियो को गर्ज़ न आहे सिर्फ अल्लाह ऐं उनजे हबीब जी रज़ा मक़सूद आहे त हाणे जॾहिं तव्हांजे फ़ाइदे जे लाइ ही मर्कज़ खुलियो आहे त तव्हांखे बि अचणु हक़ आहे या न तव्हां ही जेको टियों आचर आहे इहो कज़ा न आहे करणो अच वञ रखणी आहे कबूल आहे या मुंहिंजे तरफ़ों तव्हांखे हमेशह जी दावत आहे हमेशह जी भला कॾहिं अॻिते पोइ थी वेंदो आहे कंहिं सबब जे करे त वरी तव्हांखे इतला थी वेंदो फ़ोन जे ज़रिए इश्तिहार जे ज़रिए त बाबा फलाणी तारीख़ मटा सटा थी आहे त पोइ तव्हांखे इतला मिले त तव्हां इन मर्कज़ ते ऐं इन मजलिस में ज़रूरु ईंदव तव्हांखे सदाईं जी दावत आहे मुंहिंजे तरफ़ां कबूल आहे चओ असांखे कबूल आहे ऐं मस्जिद मुबारक ठही आहे अल्हम्दुलिल्लाह छत बि ढकिजी वई आहे ख़ुदा जे फज़ल सां अॻे भेरे दुआ घुरीसीं अलाह साईं करम कयो मस्जिद जी छत ढकिजी वई ऐं हाणे छत आस्ते आस्ते खुले थी इंशाअल्लाह ताला ईंदड़ जेको जलसो थींदो सो मस्जिद जी छांव में ऐं ईद उल अज़हा जी निमाज़ बि हिते मस्जिद उल अबरार में थींदी ओड़े पाड़े वारा जेके आहिनि उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त मां हूंदुसि या मुंहिंजो साहबज़ादो हूंदो मुंहिंजो वॾो फर्ज़ंद साजन साईं इंशाअल्लाह ताला ईद जी निमाज़ थींदी ईद निमाज़ में हिते अची अदा कयो ओड़े पाड़े वारनि खे वेझनि ॻोठनि वारनि खे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे ईद जी निमाज़ पढ़ो लंगर बि कयो पोइ तव्हांजी ऐं ॿी गुज़ारिश त अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शरीफ़ जी छत ढकिजी वई उनमें तव्हां दोस्तनि फ़क़ीरनि पंहिंजे तरफ़ां हिसो हलायो हुयो पर इन मस्जिद के मूंखे अंदाज़ो न हो तो को एतिरो ख़र्च थींदो मुझे अंदाज़े खां तमामु घणो मथे ख़र्च थी वियो सिर्फ मस्जिद की छत जो ख़र्च सिर्फ छत जो तकरीबन 65 खां 70 लख जो सिर्फ छत जो ख़र्च
मां हिकु फ़क़ीर माण्हू आहियां, हथे खाली ईंदो आहियां, हथे खाली वेंदो आहियां। न मुंहिंजो मिल आहे, न फैक्ट्री आहे, न कारखानो आहे, न को मुंहिंजो कमाई जो को ज़रियो आहे। अल्लाह अल्लाह करण वारो आहियां। हाणे इन मस्जिद जी छत पइजी वई, 25 लख रुपया कर्ज़ रहिजी वियो आहे। हिकिड़े पठाण को कयोसीं, पंहिंजो सरियो कयोसीं, किथो सीमेंट कयोसीं, छत ढकजी वई, पर 25 लख रुपया कर्ज़ रहिजी वियो आहे। हाणे इहो ख़र्च केरु भरींदो? मलाइका आसमान तो नहीं था। तव्हां मुंहिंजा बच्चा आहियो न, तव्हां मुंहिंजे घर जा भाती आहियो। ऐं दुख सुख तव्हांखे न चवंदुसि, ॿियो कंहिंखे चवंदुसि। उहो पठाण सुबुह जो फोन करे थी पैसा ॾियो सरीअ जा। वाह, मां हाणे पैसा ठाहींदुसि, अलाह ॾींदो त ॾींदो। सम्झो था? हाणे इन नेकी जे कम में तव्हांखे हिसो वठणु खपे या न खपे? ऐं मुंहिंजे लाइ न आहे, अलाह जो घर ठहियो आहे। इहा मस्जिद हूंदी ऐं माण्हू नमाज़ पढ़ंदा, जलसा थींदा, ज़िक्र फिक्र थींदो, नमाज़ूं पढ़ंदा, सवाब तव्हांजे दफ़्तर में रब लिखाए। तव्हां दुनिया ते हुजो या अॻिते हलिया वञो, पर तव्हांजो सवाब जारी रहंदो। मुंहिंजी गुज़ारिश आहे, जेके बैंक में पैसा रखिया अथव न कढी अचो, जेके निकायूं रखियूं वेठा आहियो से बि खणी अचो। सम्झो था? बग़ैर चवण जे तव्हांखे हक़ आहे त इन अल्लाह जे घर जी मदद कयो। मुझा दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं मस्जिद शरीफ ठाहिनि पिया त असहाबनि अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह, असांखे इजाज़त ॾियो त असां पाण में चंदो कयूं, गॾु कयूं, सरमायो गॾु कयूं त असां अल्लाह जो घर ठाहियूं। हबीबन करीमन फरमायो त अल्लाह जो घर आहे जेको ठाहींदो, हिन में हिसो वठंदो, अल्लाह उनखे जन्नत जी माड़ी अता फरमाईंदो। पोइ हर असहाबी उन में हिसो वरितो। मस्जिद नबवी तैयार थी वई। मुंहिंजा प्री प्यारा, ही बि अल्लाह जो घर ठहियो आहे ऐं इन में असां सभिनी जो गॾियल हक़ आहे, इन में हिसो वठूं। त तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे, जेकॾहिं हींअर मौजूदु न आहे त पोइ तव्हां कंहिं ॿिए टाइम ते अचो। असांजो खज़ानची हिते हाजी मुजाहिद मेमून आहे, मुजाहिद आहे, हाजी मुजाहिद मेमून आहे, ऐं इन सां गॾु फ़कीर रफ़ीक बिकक आहे। तव्हां रब्बानी बि आहे। तव्हां हिते पंहिंजे हलाल कमाई मुंहिंजा इन मस्जिद शरीफ जो 25 लख कर्ज़ लाहिण जे लाइ अल्लाह जी मदद कयो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमायो त मन अंसारी इल्लाह, केरु आहे जेको अल्लाह जी मदद कंदो? अल्लाह खे मदद जी ज़रूरत आहे छा? ॻाल्हायो, अल्लाह खे मदद जी ज़रूरत आहे छा? मन अंसारी इल्लाह, केरु आहे मुंहिंजो अल्लाह जे तरफ़ मददगार थींदो? केरु आहे अल्लाह जो मददगार थींदो? क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। हवारियुनि चयो त असां अल्लाह जा मददगार आहियूं। ए सोना, ईसा रूहुल्लाह, ए असांजा मुर्शिद, दिलगीर न थी, असां हवारी आहियूं, असां तुंहिंजा मददगार आहियूं, अल्लाह जी मदद कंदासीं। हाणे मदद ईसा जी हुई, पर अल्लाह तो फरमाए त ईसा जी मदद न आहे, मूं अल्लाह जी मदद आहे। मुंहिंजा दोस्तों, छो त ईसा अल्लाह जो बानो हुयो, अल्लाह जो रसूल हुयो, ऐं उन जेको कमु कयो पे, दीन जो कमु कयो पे, अल्लाह जे दीन जी मदद अल्लाह जी मदद आहे। ये मस्जिद की खिदमत तव्हां अल्लाह जी मदद था कयो, दीन जी मदद था कयो। इन जो सिलो तव्हांखे दुनिया में बि रब ॾींदो, आख़िरत में बि तव्हांखे। त तव्हां दिलि खोले, ईअं न त सोचो वेठा त ॾियूं या न ॾियूं। मूंखे ख़बर आहे तव्हां सभिनी वटि आहे, कूड़ न हणो मूंसां, मूंखे ख़बर आहे तव्हांजे हाल जी। सम्झो था? मुजाहिद मूंखे ख़बर आहे तव्हांजे हाल जी। भला ओचितो का तव्हांखे ज़ाती ज़रूरत पवे त 5000 कढंदो कोन कढंदो? जी, कढंदो कोन कढंदो? अल्लाह जे रस्ते में तव्हां मदद कयो, अल्लाह तव्हांजो मददगार थींदो, तव्हांखे दुनिया आख़िरत जो अल्लाह ताला सिलो अता फरमाईंदो। वमा अलैना इल्ला बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। या अल्लाह, हिन सारी जमात पे राज़ी थी, सभिनी जे दिलनि जूं मुरादूं पूरियूं कर, कर्ज़ वारनि जा कर्ज़ लाह, बीमारनि खे शिफ़ा नसीब कर, दर्दमंदनि जा दर्द दूर कर, साइलनि जा सुवाल पूरा कर। मौला, हिन सारी जमात पे राज़ी थी, सभिनी जे दिलनि जूं तमन्नाऊं पूरियूं फरमा। हे मुंहिंजा मौला, तूं असांजो थी, असांखे पंहिंजो बना।
پنجی محبت پنجی معرفت نصیب کر یا اللہ ہن مسجد کے آباد کر مجھا مولا ہن مسجد جو قرض لا ہے یہ مجھا مولا تو اسا غریبن کی مدد فرما تجھا خزانہ بھرپور ہیں یہ مجھا مولا تو غیبی مدد نصرت فرما یہ مجھا مولا پنجے حبیب جے صدقے راضی تھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم مبارک علی حبیبنا محمد و آلہ وسلم. سبحان اللہ.